कुरान करीम 114 सूरतुन दी तासो 111 सूरतुन आगलुस्ती दी दादरी सूरतुन आगतासो प्रेखुदियो जदागे मुख्तसर तर्जुमा कुम अल्लाह दिमाल सही वेलो तौफीक नसीब की। सूरत इखलास मकी सूरत तरतीब द सूरतुनों के 112 नंबर दे नजूल के 22 नंबर दे माकबल सर अरबत सरे सूरत काफिरून की भी टोलो कुफारो सरा बाइकाट होगा। सूरत नसर की भी चिकला दे बाइकाट को पारो सराओ को जबर मदद को न सूरत लहब की भी मदद मिदादे चिस्ता सुमुख तरा यौलुई रकावट दीन दपार अखरांडो चिदागनुम अबू लहब आगमेद अलमखिन अलरको न उस सूरत इखलास की वही चिदकम मसली द वजे अल्लाह अस्तासु दुश्मन तबाह को आगा मसाला डेरा डेरवाए और आगा मसाला सदा तौहीद दी सूरत की दा अल्लाह खालिस तौहीद जिक्र दे न आगा मसाला डेरा डेरवाए बल रबद्दा सूरत लहब की अल्लाह मदद में दे उको दुश्मन में दे हलाक को। सूरत इखलास की उस वही कि दुश्मन दे हलाक शो न उस दा अल्लाह हमदु नवाया दा अल्लाह हमद बसंगवाए दा अल्लाह उलूहियत दा अल्लाह रबूबियत दा अल्लाह अजमत दा अल्लाह बड़ाई अगर ढेर ज्यादा बयान का जे सुमरद नकी की नो बयान का ददी सूरत गण नमुनरी तफसीर रोहलमानी तकरीबन 2 नमूने लिखली मशहूर नुमे सूरत इखलास इखलास द खलासन माखूज दे खलासा प अरबाई की वेले की खीरी ना पाकोल माना अल्लाह वही खपल अकीदा द शर्क और द तशबीह नफाका का मतलब दे अल्लाह सरा सोग बशरीक न जोड़े न पीर न फकीर न बाचा न गदा न तोर न स्पिन सोग बम अल्लाह सर शरीक न जोड़े और द्वेम अल्लाह बपशान द मखलूक न गणे मखलूक बपशान द खालिक न गणे दे तो वही तशबीह वही अकीदत इख्फला बिल्कुल सफा का और दगे तवेले की इखलास बल नुमद सूरत इखलास सूरतुल आसास आसास वही बुनियाद था बल नुमद सूरतुन निजात निजात वही खलासी दो था दी सूरत वेल सरा अल्लाह द जहन्नुम द और न सड़ी का निजात वर कई बल नुमद सूरतुन नसब बल नुमद सूरतुल वलायत बल नुमद सूरत नूर बल नुमद सूरतुल इंसान बल नुमद सूरतुल तफरीद और बल नुमद सूरतुल मारिफत दाला पे जनगलूदा और बल नुमद सूरतुल ईमान और बल नुम चिकम मशहूर दे अगद सूरत इखलास हर नुम के दन्नद इखलास मानफ रतदा गढ़ नुमुन दलालत कई दागसीस पे शराफत और अजमत बांधे नदी सूरत गण असमानी दाद दी सूरत पे शराफत बांधी व अजमत बांधी दलालत कई फजीलत द सूरत इखलास इब्ने कसीर देजाय की गण रवायात जिक्र करी दी द सूरत इखलास फजीलत की यौ फजीलत दा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबाई किराम तभी आयु वजिज़ो अहदुकुम अन यक़रा सुलसुल कुरान फी कुल्लि लैलतिन
وی آیا تاسو کې دومره طاقت نشتا معنی وسم نشتا چې د قرآن د درېمې حصې تلاوت وکړي؟ فشق علیہم، صحابه کرامو باندې دا ګرانه شوه. صحابه کرامو ته وی چې موږ کې څوک دومره طاقت لري چې د قرآن د درېمې حصې تلاوت وکړو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی سورۃ اخلاص وایي، د قرآن د درېمې حصې برابر اجر دته ملاویږي. الکه تا سورۃ اخلاص اوه صرف سلور آیاتونه دي، په دې سلور آیاتونو باندې د قرآن د درېمې حصې برابر ثواب یا خود ثواب په لحاظ سره دا ویلي دي، او یا قرآن کریم دری حصے دے. اے غټ مضامین قرآن کی هغه دری دي، یو د الله توحید، او دویم اثبات د رسالت، او دریم آخرت معنی قیامت. نو سورت اخلاص کی د الله خالص توحید ذکر دے. نو یو اسی هغه خطاوی کنا، نو چې سورت اخلاص دی اوی تعدل ثلث القرآن، د قرآن د درېمې حصې برابر اجر به الله تعالی درکوي. صحابي وای باران ورېده، ما لارې ته کتل چې نبی علیہ السلام به موږ لمونځ له راځي، نبی علیہ السلام نه ښکارېده. وای زه روان شوم نبی علیہ السلام پسې څه دپاره؟ لیطلب النبی صلی الله علیه وسلم لیصلی لنا، تالاش میں کوچ نبی علیہ السلام اگورم. فادرکته، وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سا ورسیدم. چې ورسیدم نبی علیہ السلام راته وی قل، زما سمجھ کې نه راتلا، لم اقل شیئا، اس چیز میں په جبه نه راته، چپ ولاړم. نبی علیہ السلام راته بیا وی قل، زما بیا سمجھ کې نه راته چې سوام. نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته بدریم ځل وی قل، ما ورته وی چې سوام. ما ته وی وایا قل هو الله احد. دا صورت چې تا ولستو د هر شر نه به الله محفوظ ساتي. بل فضیلت حدیث کې راځي، یو صحابی راغی وی اے دا الله رسوله کاروبار کې می برکت نشتا، تعویذونو والا پسې مگر ځای چې تعویذ سره به برکت راځي. څوک په دکان کې ولګي، گاڑی واڑی انسیولی کی وای دې سره په دکان کې برکت راځي، او چا په دروازه لګولې، چا کور کې دن نه لګولې، اے برکت په پس باندې راځي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وایي چې کم ستار تلاس کوم سمې نخري نقصان مومم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وته فرمایل وی کلا چې ته دکان ته داخل شي یا کور ته داخل شي، وایا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. او کسوکی او کنا کله چې دا وی بیا سورت اخلاص وایا، اللہ بدی کاروبار کی پرزق کے برکت کی. صحابی وی ما دا عمل شروع کا لگے رز پس اللہ پما باندے اے دروازے کلاو کڑی، دا ہر سیز دروازے برکات پر آتلل. وی ما پا خپل استرگو باندی لیدل. یوزل نبی علیہ السلام سر صحابہ ناستو وتوی تاسو ته یو صورت خیم چې هغه وای الله بدل جنت کې اولوی محل تیار کی. صحابه کرام ته وتټولو قتل نبی علیہ السلام وتوی لزل تاسو سورت اخلاص وای الله بدل جنت کې اولوی محل تیار کی. عمر سے ناستو صحابه ګره شوقیانو د دین کنه، موږ د دنیا شوقیان یو. صحابه کرام حضرت عمر سے وتوی اے دا الله رسوله چې په لزل ویل یو محل تیارای نو موږ خو به ډیر وو سلسله به وو. نبی علیہ السلام وتوی عمر الله تسګرانا دا ډیر محلات په دل جنت کې تیار کی چې تاسو روای هغه عمره محلات په دل الله جنت کې تیارای سمره د ډیر او نو دومره محلات په دل تیارای. الله دې موږ تاسو ټول له توفیق نصیب. او یو روایت سنن دارمی ذکر کړي دی چې چا 50 ځله سورت اخلاص ولستا الله به د 500 کالو گناهونه معاف کوي. او یو حدیث کې راځي څوک چې د کېدو نه مخکې دا
صورت او سلزلہ او بیا په سم لاس داسې اوده شو. حدیث کې راځي د قیامت پرز با الله دغه انسان ته وایي چې په سم طرف باندې جنت ته داخل شه. معنا داخليږي په کم طرف؟ په سم طرف باندې. دی وجه صحابه دی صورت سره ډیره مینه وا، دی کې خالص د الله توحید دی. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت امام بخاری ذکر کړی دی. نبی سلام یو غزال صحابه لګل، هغه کې یو صحابي ولېګو، هغه صحابي هغه لمز ورکو. نو ہر رکعت کی بے سورت اخلاص میں کل اللہ احد، ہر رکعت کی بے داوی. صحابہ کرام چې غزا نه واپس رالل، نبی علیہ السلام ته وی چې ګورا پلان کې نه دی، ہر رکعت کی بے داوی، ہر رکعت کی بے داوی. نبی علیہ السلام وی تپوس ته کوي داولې. چا صحابی نے تپوس وکړه وی داولې هر آیا رکعت کې داوای وی انی محبها، زما دی صورت سره مینه ده او دې کې د الله صفات دي د رحمان، نو زما خوښ دی چې زدا هر رکعت کې واو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی اخبروه، دغه سړی له خبر ورکي چې الله تا سره مینه ساتي او الله تا سره محبت کوي. مسجد قباء الله دې مونږ تاسو ټول بوزي کنه، مدینه منوره ته مسجد قباء داغه امام आवाज خستو، تقوا پکې ډیر وا. هغه بچ موږ ورکو نو هر رکعات کې به صورت نبات صورت اخلاص ملاو. صحابه کرام وتوی وی ګوره د الله بندا چې صورت ته وې بس ختم شو، دا صورت اخلاص ورپسې سلوای. هغه وتوی الګ زما خو خرز به وام، زما خو خرز به وام. نو محلي والا لاړ نبی عليه السلام ته شکایت وکړو، بیجی پلان کې ګور ادا کار کئی صورت سره صورت اخلاص ہوئی. شکایت نبی علیہ السلام تو کچا صحابو نو نبی علیہ السلام شکایت واوری دا اصحابی نے تپوس کو ویتو لے دا صورت ویجی دی صورت سره مډی رمینه دا مال خوان را کئی چې یو صورت سره زدا ملاو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وتوی مبارک شاد دی صورت دا مین بتا جنت ته داخله. نو ټول صورت اخلاص وایو. تاسو وګورئ زلګ درځي یو سل زلوای برکتونه وګورئ یو عزتونه وګورئ، د خپل تبم ان شاء الله عزتونه راځي. سورۃ بارکه شان نزول کې غاڼه خبري. یو طفیل ابن عامر راغی نبی علیہ السلام ته وی جی چې د کم رب دعوت را لراکه د اغرب لګ مونږ ته وایا د سروج نه جوړ دے که د سپینو نه جوړ دے که د اوسپنې نه جوړ دے که د چاندای نه جوړ دے. چې دای او نو نبی علیہ السلام خاموش، چې خاموش نو الله صورت راولېګ صورت اخلاص. مشرکین و پدرا لګلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی سب لنا ربک، ان سب لنا ربک، د خپل رب نه صبر ته خیا او د خپل رب نه صبر ته بیان کا. نو الله صورت راولېګ صورت اخلاص، خالص د الله توحید پکې ذکر دی ښا. او قران کریم 15 سوراتونو ابتدا په لفظ د کل سره شوی دا. یو سورت جن دی، دویم سورت کافرون او درې دا سورتونه. نور سورتونو ابتدا په لفظ د کل نه ده شوی. کوم ځای چې لفظ کل راغی قران کې دا ځای کې خبره انتهائی اهم ای. نو الله نبی ته وی حبیبا تخپل وتوایا یرا تخپل وتوایا. سورۃ جن کې وی قل اوحی الیا کنا حبیبا دای توایا ک تاسو قران ته وګنګ دی جنات ګوره زما قران اوریدل دي او بیا د جناتو دعوت وګورا غي څنګه دعوت چلولې دي. سورۃ کافرون کې وی حبیبا قل د ټول کفار سرا څوک چې د توحید منکر دي اعلان د براءت نوکا. اوس دې ځای بیا وی قل هو الله احد. حبیبا
د کوم رب بارک چې دای تا نه تپوس کوي او آیا هغه الله دې یک یو دې. قل هو الله احد، قل او آیا حبیبا هوا شاندار هوا ته ضمیر شانیه وی ها، او ضمیر شانیه هغه ځای استعمالی کی چې داغې نه بعد خبر انتهائی اهم ہے. مانا غټه خبره دا غټه خبره جی کما غټه خبره دا ها. الله احد، الله یک یو دے، اللہ ذات کیوں یو دے، اللہ صفات کیوں یو دے، اللہ احوال کیوں یو دے. اللہ احد اللہ یک یو دے. یادا کل حبیب اعلانو کا آیا ہوا د کمزاد په بارک جتا سو تپوس کوي. اللہ اغزاد اللہ دے، احد یک یو دے، دوے منشتا درے منشتا. احد یک یو دے مانا تقسیم اغا گورے نہ قبلے. احد یک یو دے یا بلا مانا یا حبیبا کمزاد مبارک جتا سو تپوس کوي اغا اللہ دے یک یو دے تن تنہا دے. الکا یو تومی او یو خضوم ما نانا تیوی خود مختاج بلتا. اللہ یو دے چا تو مختاج نہ دے. الہ دے او اغا معبود دے، الہ او اغا معبود دے او تو مختاج. قل حبیب وایا شان دا دے اللہ یک یو دے، اللہ یک یو دے. الکا سنگ یو دے وی اللہ الصمد، اللہ حجت سر کون کے د مخلوقات دے. اللہ سمد مفسرین گنے ترجمے کړي دي. امام روح المانی قرطبی تقریبا یولس ترجمے کړي دي، خو بہترین ترجمہ دادا اللہ الصمد، اللہ حاجت سر کون کے د مخلوقات تے. الگ سمد چاہتے ہوئے لکھی گی د سمود نہ دیکھا نا. یسمد الیہ پی الحوائج، تمام مخلوقات مصائبوں کی کمزات تا آواز کئی آغازات تا سمد وے لکھی گی. یسمد الیہ پی الحوائج، مصیبتوں کی جو کمزات تا آواز کی گی آغازات تا وے لکھی گی سمد. اللہ الصمد من خوام ترجمہ کو اللہ بے نیاز دے کنا، اللہ ہی بے نیاز دے ایسے ہوا ہے. اللہ الصمد اللہ حجت سر کون کے د مخلوقات دے. اللہ تمام مخلوقات اغذات تا محتاج دے، اغذات اچھا تا محتاج نہ دے. ذات کامل، صفات کامل، طاقت کامل، قدرت کامل، جلال کامل، کمال کامل، لیدل کامل اور عدل کامل، جباریت کامل، قہاریت کامل. اغذات اللہ دے. اللہ الصمد تمام مخلوقات اغذات تا محتاج دے، اغذات اچھا تو محتاج نہ دے. الگ سمجھ چاہتے ہوئے لکھی گی مفسرین فرمائی الذی کمل علمہ، الذی کملت قدرتہ. اغذات چد چا علم کامل، اغذات چد چا قدرت کامل، اغذات تا سمجھ ہوئے لکھی گی. سمجھ چاہتے ہوئے لکھی گی چھ روٹائے تا محتاج نہ. سمد اغذات توے لکی گی چاغ خیٹ نشتا. سمد اغذات توے لکی گی چے ابو تا محتاج نہ دے، خوراک تا محتاج نہ دے، او تمام مخلوقات اغذات تا محتاج. یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ. او دنیا انسانانو، او باچاہانو، او غریبانو، او دو والا، او غیر او دو والا، او علم والا، او غیر علم والا. انتم الفقراء تاسو ټول په ټول ګوره الله ته محتاج یې. هغه ذات چې احتیاج نه پاک دی هغه صرف الله دی. څوک دی؟ صرف اللہ. آزاد دے احتیاج نہ بالکل پاک هغه ذات دے اللہ. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. اگورا پورا قرآن کے گورے دا اللہ صفات احد او سمد ببل زائے چر تم نرازی صرف دی صورت کے راغلے دے احد او سمد. پورا قرآن کی دا اللہ بصفت کی بیا بنرازی صرف دی زائے کے راغلے دے. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. لم یلد اغذات دا اولاد نفاق دے. لم یلد اغذات سوک پزائد زوی ندنی ولے مانا اے سوک تے پیدا ندی. ولم یولد
او آغا ذات د بل چا نوم پیدا نه ده ولم یکن له کفوا احد او نشته په مثل یعقوب ویل کیږي برابر تا مثل تا نشته ده په برابر د الله احد اسوکا ولم یکن له ګورا عام طور دنیا کې چې څوک چا سره شریک وي نو درې حیثیت سره یاته مرتبه کې قطعی یاته مرتبه کې برئی یاته مرتبه کې ور سره برابر وي شرکت کی کنا الله نا مرتبه کې قطعم څوک شریک نشتا لم یلد مرتبه کې برتم څوک شریک نشتا لم یولد او برابر ور سره څوک شریک نشتا ولم یکن له کفوا احد دا الله خالص توحید دی صورت کې ذکر شوی دی